صحافی، نقاد، محقق، آرکیولوجسٹ اور ایک مانے ہوئے دانشور تھے، اور ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سندھ کی صحافت، سیاست، ادب اور آرکیولوجی اور تحقیق کے حوالے سے۔ تو آج ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہ پروگرام رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے آرٹس کونسل کی طرف سے ہے، تو اس لیے انور پیرزادہ اکیڈمی کی طرف سے ہم مشکور ہیں تنویر انجم صاحبہ کا، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کا اور ان کی پوری جو رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کی ٹیم ہے کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان کا ایک فخر، ان کی شخصیت کے مختلف حوالے ہیں، وہ تعلیم ہو، ادب ہو، سیاست ہو، بیوروکریسی ہو، میڈیا ہو، وہ بہت ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں۔ میڈم مہتاب اکبر راشدی ہمارے ساتھ آج صدارت کر رہی ہیں اس پروگرام کی۔ باقی جو اسپیکرز ہیں ان کو میں وقتاً فوقتاً بلاتا رہوں گا۔ تھوڑا میں ایک تعارف پیش کرتا چلوں انور پیرزادہ کا، کیونکہ ہم سندھی میں پروگرام کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو اردو بولنے والے ادیب اور انگلش بولنے والے ادیب ہیں ان کو ایک تعارف پیش کیا جائے۔ حالانکہ انور پیرزادہ 70 اور 80 کے زمانے میں ترقی پسند تحریک، کمیونسٹ پارٹی اور ڈان گروپ سے ایسوسیٹڈ رہے ہیں، تو وہ اردو اور انگریزی بولنے والوں کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں، وہ بخوبی ان سے واقف ہیں۔ اسلم اظہر ہوں، فہمیدہ ریاض ہوں، کشور ناہید، آصف فرقی، وہ سب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور انگلش جرنلزم میں تو انہوں نے اپنا پورا ایک زندگی گزاری ہے۔ میں تھوڑا تعارف پیش کرتا چلوں کہ انور پیرزادہ تھے کیا۔ انور پیرزادہ سندھ کے ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھے، اور ان کا جنم سندھ میں موہنجو دڑو کے قریب بلہڑے جی گاؤں میں 1945 میں 25 جنوری کو ہوا۔ تو آج کا دن ان کا جنم دن بھی ہے جس پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی، اور اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد وہ گاؤں میں ہی ایک ٹیچر سلیکٹ ہوئے اور وہاں پڑھانے لگے۔ جب وہ اس اسکول میں پڑھاتے تھے تو اس زمانے میں مائیکل جانسن اور جارج ایف ڈیلس موہنجو دڑو کی ایکسپیڈیشن کرتے تھے اور ایکسکیویشن کرتے تھے، تو وہ جو وہاں کھدائی کرتے تھے تو انہوں نے انور پیرزادہ کو کہا کہ ہم جو یہاں مزدوروں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ایز این انٹرپریٹر کام کریں تاکہ ہمیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہو۔ تو جب وہ ان کے ساتھ اس ایکسکیویشن میں شامل ہوئے تو ان کو آرکیولوجی سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور انہوں نے وہاں پر، کیونکہ ان کا ایلیمنٹری ڈرائنگ کا کورس بھی ہوا تھا، تو وہ وہاں ان کے لیے اسکیچز بناتے تھے، اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ کا کام ہمارے لیے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو انور پیرزادہ کو جو موہنجو دڑو سے دلچسپی ہوئی، جو آرکیولوجی سے دلچسپی ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی۔ اس کے بعد ان کا خواب تھا کہ میں CSS پاس کروں اور MA انگلش کا امتحان دوں، تو وہ اپنی گاؤں کی وہ نوکری چھوڑ کے کراچی آتے ہیں، اور یہاں پر ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اپنے بھائی ڈاکٹر MH پیرزادہ کے گھر میں رہ کر وہ ساری یہ تیاری کرتے ہیں، اور ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ وہ کوالیفائی کرتے ہیں MA انگلش میں، اور وہاں پر لیکچرر سلیکٹ ہوئے انگلش ڈپارٹمنٹ میں سندھ یونیورسٹی میں ارلی 70s میں، اور انہوں نے CSS کا امتحان بھی پاس کیا، لیکن وہ وائوا میں سلیکٹ نہیں ہو پائے، تو انہوں نے ایز این انگلش ٹیچر سندھ یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ اس کے بعد ایئر فورس میں کچھ اوپننگس آئیں تو انہوں نے اپنا وہ ایک سیٹ کیریئر چھوڑ کے وہ ایئر فورس میں چلے گئے، وہاں کی سخت ٹریننگ انہوں نے کی، اور وہاں پر پورے اکیڈمی میں وہ دوسرے نمبر پہ آئے، اور انہوں نے وہ پاس کی ٹریننگ اور وہ اس میں چلے گئے۔ اس زمانے میں بنگلہ دیش پہ جو ملٹری آپریشن ہوا اس پر ان کے ضمیر نے
ان کو جھنجھوڑا اور انہوں نے ایک دوست کو خط لکھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا قتل عام ہے. تو وہ خط انہوں نے یونیورسٹی میں اپنے ایک دوست کو بھیجا. وہ دوست چھٹی پر تھا اور ان کا خط کسی مولوی نما بندے نے کھول کے دیکھا اور انہوں نے واپس ایئر فورس کو وہ بھیج دیا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, جس پر ان کا کورٹ مارشل ہوا اور وہ جیل میں چلے گئے اور ان کو 7 سال کی سزا ہوئی اور ان پر گورنمنٹ نوکری کرنے کی پر بین عائد کی گئی. جب وہ جیل میں گئے تب بھی انہوں نے بنگلہ دیش پہ نظمیں لکھی. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 2012 میں بنگلہ دیش گورنمنٹ نے جو پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے بنگلہ دیش کے حق میں آواز اٹھائی تھی ان کو ایوارڈز دیے تھے, اور اس میں انور پیرزادہ کو بھی ایوارڈ ملا, جس میں فیض احمد فیض کو ایوارڈ ملا, جس میں حبیب جالب کو ایوارڈ ملا, جس میں احمد سلیم, قاضی فیض محمد اور ان لوگوں کو ایوارڈز ملے تھے. اور حسینہ واجد سے وہ ایوارڈ انور پیرزادہ کے بڑے بیٹے زرار نے وصول کیا تھا. تو یہ ایک فخر لائق ایوارڈ تھا جو ملکی لیول پہ انور پیرزادہ کی اس آواز ریز کرنے پہ ان کو ملا. اس کے بعد جب وہ کورٹ مارشل ہوئے تو ان کی 7 سال کی سزا 6 مہینوں تک ہو کر ان کو ختم ہو گئی, لیکن وہ پھر کسی گورنمنٹ ادارے میں نہیں کام کیا. اس کے بعد وہ صحافت میں چلے گئے. ہلال پاکستان میں سراج میمن کی ایڈیٹر تھے اور وہ وہاں سب ایڈیٹر مقرر ہوئے. اس طرح ان کا صحافت کا سفر شروع ہوا, اور اسی زمانے میں وہ ایز اے میڈیا پرسن بھی ان کا ایک رول آتا ہے, اور پی ٹی وی پہ وہ ایک ماڈریٹر کے طور پہ نئی ٹرہی پروگرام تاجدار عادل کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کا یہ صحافت کے ساتھ میڈیا کا سفر بھی ہوا. صحافت میں ان کی جو خاص بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے نہ صرف سندھی جرنلزم لیکن انگلش جرنلزم میں بھی سندھ کا کیس لڑا, اور ایم آر ڈی موومنٹ جو 1983 میں ہوئی اس پہ بے باک اور بہادر صحافت کرنے کے جرم میں وہ دوبارہ سکھر جیل میں ان کو ڈالا گیا. اور انہوں نے ایک خبر لکھی تھی کہ آج صبح سے روہڑی شہر کی برف ختم ہو گئی ہے, اور جو فوجی ٹرک نیشنل ہائی وے سے گزر رہے ہیں ان کے پیچھے خون کے قطرے روڈ پہ گرتے ایک لکیر بناتے جا رہے ہیں, اور یہ لکیر بہت دور تک جائے گی. اس خبر پہ اور ایسی خبروں پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے اپنا صحافتی سفر جاری رکھا, اور ان کے صحافت کی ایک بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے صرف سیاست کو موضوع نہیں بنایا بلکہ سندھ کا کلچر, ہیریٹیج, انڈس, ماؤنٹینز, ان سب پر انہوں نے لکھا, اور ایک سندھ کا جو ہے حقوق پر ایک مورچہ بند صحافت کی. محمد حنیف کا ایک کمنٹ تھا کہ جس زمانے میں گوگل نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں انور پیرزادہ سندھ کے حوالے سے ہمارے لیے گوگل ہوا کرتے تھے. ہمارے پاس بس سندھ کے متعلق کوئی سوال ہونا چاہیے اور انور پیرزادہ اس کا جواب دیتے تھے. اس کے علاوہ ان کی جو شخصیت کی خاص بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے شاہ لطیف بھٹائی کو ایک نئے پرسپیکٹو سے بیان کیا. اس سے پہلے شاہ لطیف کو ایک صوفی مذہبی شاعر سمجھا جاتا تھا, لیکن انور پیرزادہ نے ان کو ایک انقلابی, روشن خیال, ترقی پسند شاعر کر کے پیش کیا, اور ان کی یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ شاہ لطیف کے ایک منفرد پارکھو سمجھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑے فیمنسٹ تھے. عورتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے جو کام کیے اس کی شروعات انہوں نے اپنے گھر سے کی, اور ہمارے گاؤں میں 1967 میں لڑکیوں کو پرائمری تعلیم تک پڑھایا جاتا تھا, ان کو انگریزی تعلیم نہیں دی جاتی تھی. تو انہوں نے اس کی شروعات اپنے گھر سے کی, اور اپنی بہن اور اپنی بھانجی اور ایک شاعرہ میرا جو اب بڑی شاعرہ ہیں سندھ کی, ان کو انہوں نے انگریزی تعلیم دی, ان کو میٹرک کروایا, ان کو انٹر کروایا, اور اسی گاؤں میں گرلز اسکول کھلوایا جس کی پہلی ٹیچر انہی کی پڑھائی ہوئی میرا تھی. تو یہ ان کا عورتوں کے حوالے سے انہوں نے پورے سندھ میں ان پہلی عورتوں کی سندھی ادبی سنگت شاخ بھی بلڑے جی میں کھلی, اور سندھی ادبی سنگت
का भी उनका एक माना हुआ हवाला है कि जो 1983 तक 9 साल तक मरकजी इलेक्शन नहीं हुए थे, वो अनवर पीरजादों ने की जद्दोजहद की वजह से हुए। वो उसमें उम्मीदवार भी हुए सेक्रेटरी के, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि कौम परस्तों ने जाली वोटों से उनको हरा दिया था। लेकिन कराची संगत में वो सेक्रेटरी रहे और उन्होंने उसको एक ओज दिया। सिंधी अदबी संगत की तारीख का वो एक सुनहरा दौर है। तो उसके अलावा अनवर पीरजादों ने मैडम मेहताब बैठी हैं, तो जब वो कल्चर डिपार्टमेंट में हेड थी तो एक्सपेडिशन इंडस उन्होंने की। ओके, इंफॉर्मेशन में जब वो थी तो उन्होंने एक्सपेडिशन इंडस करवाई, जिसमें अनवर पीरजादो और बदर अबड़ो भी साथ थे, इश्तियाक अंसारी, और उन्होंने पूरा सिंधु दरिया का सफ़र किया 22 दिन का, और उन्होंने एक बुक लिखी इंडस एंड इट्स डेल्टा। बदर अबड़ो ने भी सिंधु दरिया पे सिंधी में किताब लिखी। इसके अलावा मैडम मेहताब की जब इंफॉर्मेशन में थी तो उन्होंने शमशेर और अनवर से एक्सप्लोरिंग सिंध का गजेटियर लिखवाई, और अनवर पीरजादों ने ना सिर्फ सिंध गजेटियर लिखी बल्कि लाड़काना गजेटियर भी लिखी और वारह गजेटियर भी लिखी। तो उनकी शख्सियत इतनी मल्टी डायमेंशनल है कि उस पर अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे में ही बात करता रहूंगा। तो डॉक्टर शेर ने जो यहाँ गुफ्तगू की उसमें आप लोगों को आपने महसूस किया होगा कि अनवर पीरजादो एक बहुत विजनरी आदमी थे। हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी हैं जो सिर्फ बताते हैं कि ये हुआ, ये मसला है, लेकिन उन मसाइल का सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता। लेकिन अनवर पीरजादो की सहाफ़त और उनकी जो दानिशमंदी है, उसकी खूबी ये है कि ही इज़ फुल ऑफ आइडियाज़। वो आपको इतने आइडियाज़ देते हैं कि सिंध के लिए ये होना चाहिए, सिंधु दरिया के लिए ये होना चाहिए, गोरख के लिए ये करना चाहिए, थर के लिए ये करना चाहिए, थर की सियाहत कैसे बढ़ाई जाए, मोहनजोदड़ो को कैसे बचाया जाए, शाह लतीफ़ पे क्या किया जाए। तो एक पूरा एक सिंध का जो विजन है वो आपको अनवर पीरजादो की किताबों और तहरीरों में मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं मेज़बान हूँ, मेज़बान को कम बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अनवर पीरजादो के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो टच बेस में करता जाऊंगा कि अनवर पीरजादो की जो शायरी थी सिंध में, वो एक ट्रेंड सेटर शायर के तौर पे मुतारफ हुए उस ज़माने में जब शेख अयाज, इमदाद हुसैनी, शमशेर उल हैदरी और उस्ताद बुखारी, तनवीर अब्बासी, शमशेर जैसे बड़े शायर थे। तो वो एक बिल्कुल ही नया असलूब लेकर आए और एक जदीद अंदाज से उन्होंने शायरी की, और उनको सबसे पहले इमदाद हुसैनी ने रिकग्नाइज किया और सोहनी रिसाले में उनका तारुफ लिखा, और उन्होंने जदीद सिंधी शायरी में अनवर पीरजादो को खुशामदेद कहा। और इमदाद हुसैनी का एक मशहूर स्टेटमेंट अभी भी ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि मैं जदीद सिंधी शायरी को शेख अयाज से अनवर तक काउंट करता हूँ। और आखिर तक भी मैंने उनसे पूछा कि अब इतने और शायर आ गए हैं, अयाज गुल, अदल सुमरो, हसन दर से हम तक, तो आपका स्टेटमेंट अब चेंज हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा अब भी स्टेटमेंट वही है कि मैं जदीद शायरी को अयाज से अनवर तक काउंट करता हूँ। और अनवर पीरजादो की शायरी की बहुत सारी खूबियाँ हैं। उसमें उनका डिक्शन, नैरेटिव, मोहम्मद अली पठान बैठे, वो कहते हैं कि मैं शायरी अनवर पीरजादो की शायरी पढ़कर हुआ था। तो उनकी शायरी में तनवीर अंजुम साहबा बैठी हैं, तो 70 के ज़माने में एक नई बात ये थी कि औरत उनकी शायरी में सिर्फ महबूबा नहीं थी लेकिन उनके स्ट्रगल का पार्ट भी थी। तो उनका एक नज्म है जो ज़ियाए राह में लिखा गया है। अच्छा, अनवर पीरजादो की शायरी में 3 सियासी आपको टॉपिक्स बड़े शदीद मिलेंगे, बांग्लादेश, बलोचिस्तान और ज़ियाए राह, और बाकी उनके और मौज़ूआत भी हैं। तो ज़ियाए राह पे देखें कि वो जो बात करते हैं उसमें औरत उनके साथ कैसे शामिल होती है। पहले मैं सिंधी में पढ़ना चाहूँगा। जंहिं वेरे तो नक ट्रोपाए अखियूं हेठि करे घूरे ॾिसणु सिखियो हो, तंहिं वेरे हिक चांड्रो कीअं में हथ में ॾेई तो ऐं मां कचड़ी तंद सां पंहिंजूं दिलियूं जोड़ियूं हुयूं, प्यार जा ट्रोपा ॾेई।
अॼु जॾहिं हिन टाक मंझंदि जो हथ में ॾेई ॻोढ़ा गैस में साहु खणी अॻिते विख वधाए अखियूं बंदि करे मूंखे तोआ घूरियो, ईअं लॻे थो पंहिंजूं दिलियूं ॻंढिजी पेचजी हिकु थी वयूं आहिनि। यानी कि जब तुमने अपनी नाक छेद करवा कर और आंखें नीचे करके मुझे बंद आंखों से घूरना सीखा था एक चांदनी रात में, तो हमारी जो दिल हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और आज इस तपती धूप में जब आंसू गैस हमारे ऊपर है और हमने हाथ में हाथ देकर आगे हम बढ़ रहे हैं और बंद आंखों से जब तुमने दोबारा देखा है तो ऐसा लग रहा है हमारे दिल एक दफा फिर जकड़ गए हैं। तो ये उनके शायरी में रोमांस और मज़ाहमत और औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक अपने स्ट्रगल का साथी, उसके साथ डायलॉग करना, तो ये उनकी कुछ ट्रेंड सेटर खूबियां थी। जैसे कि मैंने फेमिनिज्म की बात की तो अनवर पीरजादा बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। इसी तरह जो औरतें हैं उनके साथ उनका एक ताल्लुक रहा, उनको एक वो मोटिवेटर थे औरतों के लिए, और बहुत खुश होते थे जब जो मुंबई यात्रा किताब में जो उन्होंने फेरी सर्विस का आइडिया दिया कि इंडस डेल्टा को अगर हिंदुस्तान से मिलाया जाए, और ये आपने जैसे बात की कि हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर ने इस आइडिया को हाईलाइट किया, तो यही जैसे मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि आइडियाज़ बहुत थे उनके पास। शाह लतीफ़ के हवाले से जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायरी का रेफरेंस दिया, शाह लतीफ़ के वो जो मुनफरद पारखू थे, तो हमने आइडियाज़ पे भी बात की जो उन्होंने दी, तो उन्होंने अपनी जो शाह लतीफ़ की जो इंटरप्रिटेशन की वो बहुत डिफरेंट अंदाज में की। वो एक बैत पढ़ते थे, को थो कागर कोरिए वेठो विञाई मस, दूर त्याई ॾिस अखर जियाई जुड़िया। तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि शाह लतीफ़ ये कहते हैं कि तुम जो ये सारा दिन लिखते रहते हो और अपनी स्याही से कागज का ज़ाया करते रहते हो, तुम इस तरह ना करो और तुम वहां देखो जहां से अल्फाज जुड़ते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि अल्फाज इंसान से जुड़ते हैं, इंसान के अंदर से जुड़ते हैं, इसलिए अपनी शायरी और अदब का फोकस जो है वो इंसान को बनाओ, उसके दुख तकलीफों और उसके दायमी दर्दों पे लिखो, तो वो तुम्हारा अदब जो है वो समाज के लिए कारगर होगा। तो उन्होंने भिटाई को इस तरह बयान किया, और वो तो इस हद तक कहते थे कि सिंध में अगर इनकलाब आएगा तो वो शाह लतीफ़ के रिसाले की रोशनी में आ सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हम सिंधी अहले किताब हैं और इस किताब का नाम शाह जो रिसालो है। तो अब ये तर्जुमा है कि शायरी के देवता भिटाई घोट, तेरे दर पर ना बेटा मांगने आया हूँ और ना ही कोई मन्नत मानी है, मैं तो एक दुहाई देने आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ खाली कशकोल लेकर, ए तख्लीक कार सिंध की लाश लेकर आया हूँ, इसमें नई रूह फूंक दे। ये अनवर पीरजादा के हवाले से जो हम मुख्तलिफ उनके एस्पेक्ट बयान कर रहे हैं, वो सियासी तौर पे कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी, जाम साकी और नज़ीर अब्बासी के करीब रहे थे। तो जब वो कम्युनिस्ट पार्टी और उस पर जिक्र करते थे तो उन्होंने सोबो को कहा कि जो तस्वराती दुनिया आप बनाना चाहते हैं उसका रोल मॉडल मैं अपने गांव में बनाकर दिखाना चाहता हूं। और उन्होंने अपने गांव को वो एक छोटा सा कम्यून बनाया और उसमें उन्होंने औरतों की आज़ादी, औरतों की तालीम, उनकी सिंधी अदबी संगत और अपनी मदद आपके तहत गोश्त सुधार संगत का कयाम किया। वहाँ बहुत बड़े जलसे किए, ज़िया के सख्त मार्शल लॉ के दौरान उन्होंने भिटाई की बरसी मनाई जिसमें सारे अदीब शामिल हुए। इसके अलावा हैदर बख्श जोतोई की वहाँ पर एक इवेंट हुआ। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर बिजली, रोड, रास्ते, डॉक्टर जुबैदा मेमोरियल जिनको उन्होंने पढ़ाया भी था उनके याद में वो अस्पताल बनाया। और उनके जो सारे गांव के लोग हैं, जो वहाँ हमारे गांव में 70 से ज़्यादा तो सिंधी अदब पे किताबें शाया हो चुकी हैं और उस गांव का हर एक आदमी उनका आशिक है। और इस महफिल में भी बहुत सारे उनके बड़े ब्रदर
ڈاکٹر ایم ایچ پیرزادہ بھی یہاں موجود ہیں, ملکہ یہاں موجود ہیں جو اس سنجے دیوی شاہ کی پہلی سیکریٹری ہوئی. تو یہ ان کا ایک گاؤں میں اتنا رول تھا کہ اس گاؤں کو لٹل ماسکو بھی کہا گیا.